Uh, is the screen visible? Yes, sir. Yes or no, teachers? Yes, sir. Okay. Dear teachers, welcome to JSN English Learning. We are about to begin a discussion on Unit 9 of PGTRB. It is titled History of English Literature, and we have some 12 topics there, starting from origin of language, place of English in the Indo-European family, general characteristics of Old and Middle English, the rise and growth of modern English, then the growth of vocabulary, and then we'll be speaking about word formation. Then we'll be speaking about change of meaning. Then we will speak about the makers of English, American English, Indian English, characteristics of modern English, spelling reform, and English lexicon. And they have also given books of reference. Okay. Now we shall begin with the topics one by one. I'm going to share the study material which we are going to use. Okay, we should be speaking about the origin of English or the origin of language. This is a very general topic that they are given. So English is a language. So they want us to get some basic knowledge about the origin of language. And in this process, we will get to know certain theories of the origin of language. And for your kind information, JSN English Learning is a repository of informations. Under UGTRB playlist, you will find videos on the various theories associated with the origin of language. And you can go dig and you can find out in the channel JSN English Learning. அதனால அங்கேயும் நீங்க தேடி படிக்கலாம், இங்க கொடுக்குற விஷயங்களையும் நீங்க கத்துக்கலாம். ஓகே, அது இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா யூஜிடிஆர்பிக்கு அங்க ரொம்ப டீடைல்டா இன்டெப்தா கேட்டிருந்தாங்க. அதனால அங்க போவோம். இங்கே அது ஒரு சின்ன டாபிக் கொடுத்துருக்கான், அதுல முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவோம். நவ் வாட் இஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சிம்பிளா கேட்டோம்னா, ஹவு டு வி டிஃபைன் லாங்குவேஜ்? ஐ ஹவ் நாட் புட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இன்டு திஸ் பர்டிகுலர் டிஸ்பிளே மெட்டீரியல். ஆனா நம்ம புக்ல இருக்கும். Language, why do we need a language? Communication. We need a language for communication. So basically language is a channel for communication, is a tool for communication, and it is this language, well-structured language, that differentiates us from the world of animals. Yeah, basically Aristotle has given a very famous statement about human beings. What did he say about human beings? In his, I think it is in a book on ethics that he said, man is a social animal. Aristotle son a famous statement. Man is a social animal who lives in a society, in a community, and he needs the help of a language to communicate. And he also needs ethics to live an upright life. அப்ப நமக்கும் அந்த அனிமல்ஸுக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, this structured language is a system of signs என்று சொன்னது யாரு? ஏற்கனவே நான் அடிக்கடி இதை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். Who defined language as a system of signs? SIGNS. Ferdinand de Saussure, the father of structuralist linguistics. அவர் தான் அழகா சொன்னாரு, language is a system of sign, SIGN. Okay, அப்ப அது பாத்தீங்கன்னா it is filled with lot of inputs. இப்ப அனிமல்ஸ் என்ன மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணுது அப்படின்னா, அனிமல்ஸ் they use only sign, whereas human beings use signs and symbols. And these signs and symbols for animals, they are fixed. Animal language la animal use பண்ணக்கூடிய sign, அடையாளங்கள், குறியீடுகள் எல்லாமே fixed. Okay, என்ன fixed? During this Margali, if you had observed animals, particularly நம்ம street dogs நிறைய அலையும், அதுல female ஒன்னு இருக்கும், அந்த female சுத்தி நிறைய male dogs இருக்கும். அப்ப அந்த female
என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, if the male approaches, it will put its tail between the legs. That means don't disturb me, and all the male will leave it and will go away and will give way for the next male to make an approach. அந்த அளவுக்கு ஒரு டீசென்சி டெக்கோரம் அங்க இருக்கு. ஆனா அந்த சைன் இஸ் a fixed sign. ஆனா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கிட்ட அப்படி கிடையாது. ஹியூமன் லாங்குவேஜ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சைன், அதனுடைய நேச்சர் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆர்பிட்ரரி. What do you mean by arbitrary? The relationship between the sound or the alphabet and the mental image doesn't always fit together. They sometimes change. ஒரு ஆல்பபெட்டுக்கும் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சவுண்ட், அந்த ரெண்டும் ஒரே நேரத்துல ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல. தமிழ்ல ஒரே மாதிரி இருக்கும், ஆனா ஆங்கிலத்துல அப்படி கிடையாது. ஒரே ஆல்பபெட் நிறைய சவுண்ட் வேரியன்ஸ் இருக்கும். அப்ப ஒவ்வொரு சவுண்ட் வேரியன்ட்டும் will create a different mental picture altogether. Are you there, teachers? Yes, sir. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து. இப்ப நமக்கு what is language அப்படின்னா, language is a system of symbols with several levels of organization. நம்ம லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான சிஸ்டம். அப்ப அனிமல்ஸ் கிட்ட லாங்குவேஜ் இல்லையான்னு கேட்டீங்கன்னா, அனிமல்ஸ் கிட்ட ஒரு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இருக்கு. அந்த லாங்குவேஜ் சிஸ்டத்துல இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். இட் இஸ் நாட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஸ் ஹியூமன் லாங்குவேஜ். இப்ப இந்த லாங்குவேஜ் வந்து எப்படி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இட் ஆர்கனைசஸ் இன் த ரெல்ம் ஆஃப் சவுண்ட். அப்ப அந்த சவுண்ட்ஸ் எப்படி ஆர்கனைஸ் ஆகுது, அந்த சவுண்ட்ஸ் எப்படி சிக்னிஃபை பண்ணுது ஒரு ஆல்பபெட்டை அப்படின்னு படிக்கிறது வந்து இட் இஸ் கால்டு ஃபனடிக்ஸ். இதுவே இந்த மார்ஃபீம், அந்த மார்ஃபீம் எப்படி அசோசியேட் ஆகுறது, மார்ஃபீம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா the written word, spoken word அப்படின்னா phonetics. Spoken word is to do with the spoken aspect of the language. Written aspect of the language அப்படின்னா it is the visible word. நம்ம போர்ட்ல பாக்குறோம், இப்ப நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க, ஸ்கிரீன்ல பாத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது என் வாய்ஸை கேக்குறீங்க. அப்ப நான் ஒரு சின்ன ஆல்பபெட்டை மிஸ்ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணேன்னா that becomes a pronunciation problem, a problem with English phonetics. இதுவே நான் டைப் பண்ணி இருக்கிறதுல ஏதாவது எரர் வந்திருந்ததுன்னா இட் இஸ் கால் சின்டாக்ஸ். இத கடந்து இன்னொரு டிசிப்ளின் இஸ் கால் செமாண்டிக்ஸ். செமாண்டிக்ஸ்னா மீனிங். இந்த மாதிரி ஹியூமன் லாங்குவேஜ் இஸ் ஒன் which encompasses many other disciplines of study. சரியா? அதனால இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறதும் it is a language and it is also complex like other languages. இப்ப what are the various theories that are available regarding the origin of language? இந்த மொழி உருவாவதற்கு காரணமாக அதற்கு அதை பத்தி பேசக்கூடிய தியரிஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, நான் சிம்பிளா போட்டிருக்கேன். ஐ எம் நாட் டேக்கிங் இட் இன்டு an in-depth study. ஏன் அப்படின்னா இதை பாசிங் ரெஃபரன்ஸா கேட்பாங்க, அவ்வளவுதான். நமக்கு தெரிய வேண்டியது அவ்வளவுதான். இதுல யாராவது ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்காலர்ஸ் நேம் வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். The first one is மாமா தியரி. மாமா மாமா அப்படின்னா என்ன? மதர். ஓகே, அப்படின்னா child learns the earliest what to say phonemic structures or linguistic structures from the most significant objects. And இத கொடுக்கறது யாராக இருக்க முடியும்? ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி கத்துக்கும்? Basically we all have learned the language. How did we learn? First we learn to speak and then we learn to write. How did we learn to speak the language? Aristotle என்ன சொன்னாரு? Human beings by their nature are imitators. We learn by imitating. And we began with the easiest syllable. நம்ம ஈஸியஸ்டா என்ன சிலபிள் இருக்கோ அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டோம். அப்ப ஈஸியஸ்ட் சிலபிள் என்ன? மா மா பா 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 ட அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல. தமிழ்ல மா மா பா பா ட. அத்தை அப்படிங்கிறது பெரிய வேர்டு, அதுல நிறைய சிலபிள்ஸ் இருக்கு. அப்ப இதுல என்ன பண்றோம்? ஸ்மாலஸ்ட் சிலபிள் தை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மார்ஃபீமை மட்டும் எடுத்து கத்துக்கிறோம். The second one is டாடா தியரி. டாடா தியரி அப்படின்னா இத ப்ரொபோன் பண்ணது யாரு? Who is a proponent அப்படின்னா it is Sir Richard Paget. யாரு ரிச்சர்ட் பேஜெட்?
அப்படின்னு பாருங்க. This man was the one who proposed it. He was influenced by Charles Darwin. And Sir Richard Paget believed that body movement preceded language. Before we could speak, நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ஒருத்தருக்கு டாட்டா காட்டணும்னா நம்ம கை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபர்ஸ்ட் போயிடும். அப்படியே அந்த கை அசைக்கும் பொழுது டாட்டா பாய் பாய் see you அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப the body movement preceded language, and to compensate that, to substantiate that body movement, language evolved. And according to Sir Richard Paget, language began as an unconscious vocal imitation. அது அன்கான்சியஸா உருவானது சார். ஃபர்ஸ்ட் பாடி மூமெண்ட், அந்த பாடி மூமெண்டோட அன்கான்சியஸா ஒரு சில விஷயம்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு இவரு சொன்னாரு. ஓகே, அதற்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான தியரி. The theory is bow-wow theory. What do you mean by bow-wow theory? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, bow-wow அப்படின்னா theory evolved, that is language evolved from sounds. ஒலிகளிலிருந்து, சப்தங்களிலிருந்து மொழி உருவானது. And how did people start evolving the language? எப்படி மொழியை உருவாக்கினார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, by imitating. Actually, people evolved a language by imitating the natural sounds which occur in the immediate physical environment. நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சத்தங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மாடு வந்து மூ அப்படின்னா ஓகே மூ அப்படின்னா மா. தமிழ்ல மான்னு கத்திருக்கோம், இங்கிலீஷ்ல மூணு போட்டிருக்காங்க. மா அப்படின்னா அது அம்மானு கூப்பிடுது, அப்ப அம்மா அப்படின்னு ஒரு வேர்டை உருவாக்கிட்டாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்ணாடி தூக்கி கீழே போடும்போது அது எப்படி உடையும் அப்படின்னு சில் அப்படின்னு ஒரு வேர்டை போட்டாங்க. ஓகே, இப்ப கதை உடைக்கிறீங்க, அது டம் அப்படின்னா டம்னு ஒரு வேர்டு. ஓகே, அதை வச்சு நிறைய வந்துருச்சு. இப்ப சாங்லாம் கூட அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நிறைய எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ்ல இருந்து தான் லாங்குவேஜ் உருவாச்சு. அப்ப பேசிக்கலி லாங்குவேஜ் இஸ் அனோமட்டோபிக் ஆர் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எக்கோயிசம் என்று கிளைம் பண்ண தியரி பேரு தான் bow-wow தியரி. Are you there, teachers? இது புரிஞ்சதா? Yes, sir. அதற்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, it is there is a theory which claim that language began with interjections or instinctive cries. ஓகே, நம்ம வந்து திடீர்னு என்ன பண்றோம், ரொம்ப ஒரு சர்ப்ரைஸ் அனுப்பிச்சு ஓ அப்படிங்கிறோம் இல்லையா, ஓ அப்படிங்கிறோம். யாராவது நமக்கு அடிச்சா அம்மா அப்படின்னு கத்துறோம். இதுதான் சிந்துபாத் அந்த இது வச்சிருப்பீங்க, பேப்பர்ல போட்டுருப்பாங்க, ஐயோ அம்மா செத்தேன். அதை மட்டும் வச்சே அவன் வந்து பேப்பரை ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கான், சிந்துபாத் கிராபிக் ஸ்டோரிஸ். அப்ப லாங்குவேஜ் எவால்வ் ஃப்ரம் இன்டர்ஜெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரம் இமோஷனல் கிரைம்ஸ். இதுல இருந்து தான் மொழி உருவாச்சு அப்படிங்கிற கிளைம். அந்த கிளைம் பத்தி சொல்லக்கூடிய தியரி வந்து பூ தியரி. பூ. இப்ப சின்ன குழந்தைங்க என்ன பண்ணும், சும்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து பூ பூ அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்ப அந்த சத்தம் எழுப்புகிறது. அந்த சப்தத்திலிருந்து மனிதன் எழுப்பக்கூடிய அந்த உணர்வு நிலை சப்தங்கள், அந்த சப்தங்களிலிருந்து தான் மொழி உருவானது என்ற கிளைம் வைத்தது the பூ தியரி. அதற்கப்புறம் ஒரு ஃபேமஸான தியரிஸ்ட் இருக்காரு. the theorist is Max Muller. Max Muller is a linguist. And what is his nationality, Max Muller? Have you heard of Max Muller? German linguist. German. According to this man, he proposed a theory called Ding Dong theory. அவரை பொறுத்த மட்டும் there is a mysterious correspondence between sounds and meaning. சவுண்டுக்கும் மீனிங்க்கும் இடையில ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. அதுல இருந்துதான் என்ன உருவாச்சு, மொழி உருவானது. And he gave much importance to sound symbolism. அப்ப the ding dong theory, இதை வச்சு ஒரு பாட்டே எழுதுனாங்க தமிழ்ல, ஞாபகம் இருக்கா? டிங் டாங் டாங் டிங் டாங் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு. இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்தது அப்படின்னு ஒரு சாங் எழுதுனாங்க. டிங் டாங் டாங் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சார் மீனிங் கேட்டா, மீனிங் கிடையாது.
You do not know how these things came into existence. Ding dong bell, pussy's in the well, who put her in அப்படின்லாம் நமக்கு ரைம்ஸ் எழுதுனாங்க. இந்த டிங்கு டாங்கு அப்படிங்கிறது எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்பதான் என்ன சொல்றாரு, இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது சார். Certain objects, the sound and the meaning, they have come together. This is called sound symbolism and it was put forward by Max Muller. அதற்கப்புறம் you have a theory called O-He-Ho theory. O-He-Ho theory அப்படின்னா என்ன சார், அதை யாரு வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணது அப்படின்னா, there was a linguist by name A.S. Diamond. அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in a workplace there will be people when they are doing heavy work, okay, they will be actually making grunting sounds. வேலை செய்யும் பொழுது அந்த ஹெவியான ஒர்க் செய்யும் போது என்ன பண்ணுவாங்க, they make sounds. அப்படின்னு ஆனோன்னா நீங்க வேற ஒரு படத்துக்கு போயிடாதீங்க. அதை வச்சு ஒரு மார்னிங் பிஜிஎம் அப்படின்னு ஒருத்தர் போட்டாரு, அந்த வேற சவுண்ட், அது வேற ஒர்க். இங்க வந்து when people are doing physical labor, along with physical labor there will be noise which will be created and which will be rhythmic. Okay, இப்ப நீங்க பல இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த கடற்கரை ஓரத்துல அந்த போட்டை வந்து கடல்ல இருந்து இழுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, பாட்டு போட்டுருவாங்க. அது என்ன, அந்த பாட்டுக்கு மீனிங் என்ன அப்படிலாம் தெரியாது. ஏலேலோ ஐலசா, ஏலேலோ ஐலசா, அப்படி போடு ஐலசா அப்படின்னு பாடுவாங்க. இது வந்து ரித்தமிக்கா வரும். திஸ் இஸ் a rhythmic chant. இது வந்து நம்ம வேர்ட்ஸா கொண்டு வர்றோம். அந்த வேர்ட்ஸுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா முனகல் சத்தம். வேலை செய்யும் பொழுது there will be a rhythmic chant of grunts. அந்த grunts எதுக்காக அப்படின்னா, he stated that it is a call for assistance or cooperation. நம்ம கத்துற சத்தத்தை கேட்டு இவன் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான், நம்மளும் போவோம். அப்ப அவன் சத்தம் போடுற மாதிரி இழுக்கும் பொழுது நம்மளும் சத்தம் போடுவோம். ஓகே, நீங்க இந்த woodcutters வந்து when they work with axe sound பார்த்திருக்கீங்களா? Have you heard the sounds that they make? வேணும்னே அந்த சவுண்டா இல்ல, ஒர்க் பண்ணும்போது அப்படின்னு இழுப்பாங்க. ஓகே, அப்படின்னு ஒரு மாதிரி டாப் பிட்ச்ல ஒரு shrill cry இருக்கும். And that is called O-He-Ho theory. Workplaceல physical exertionனால வரக்கூடிய grunt. அந்த grunt எதுக்காக அப்படின்னா, to call for assistance or cooperation. இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா டீச்சர்ஸ்? அப்ப ஒரு பர்டிகுலர் சப்தம் எழுப்பும் போது அதற்கான ஒரு ஜெஸ்டரும் வரும். ஜெஸ்டர்னா பாடி மூவ்மெண்ட். இதை பத்தி சொன்னவரு A.S. Diamond. கான்செப்ட் புரிந்ததா? அதற்கு அடுத்த ஒரு தியரி இருக்கு. இந்த தியரி யாரு வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது அப்படின்னா, it was proposed by a Danish linguist by name Otto Jespersen. நம்ம லாங்குவேஜ் பத்தி அழகா புக்கெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. தி ஆரிஜின் ஆஃப் லாங்குவேஜ் பத்தி ஒரு அழகா ஓட்டோ ஜெஸ்பர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு லாங்குவேஜை பத்தி புக் எழுதியிருக்காரு. அவரு ப்ரொபோஸ் பண்ண தியரி என்ன அப்படின்னா, the sing song theory. According to Otto Jespersen, language comes out of play, out of laughing, out of cooing, out of courtship, out of emotional muttering and the like. எங்க இருந்து சார் மொழி வந்தது அப்படிங்கும் போது இவர் என்ன சொன்னாரு, விளையாடும் பொழுது அங்கே ஒலி எழுப்பப்படும். நம்ம சிரிக்கும் பொழுது அல்லது கூயிங்னா the sound made by the birds, அது வந்து சிங்கிங். இப்ப இந்த சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா, மீட்டிங் சீசன்ல என்ன பண்ணும், அப்படின்னு சவுண்ட் பண்ணும். அல்லது புறா வந்து என்ன பண்ணும், பக் 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 பக், அந்த கோழி வந்து பக் 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 அப்படின்னு ஒரு வித்தியாசமான பக் 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 அப்படிங்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கம் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ அப்படின்னு. அது ஒரு ரொமான்டிக் கால். இந்த கோட்ஷிப் பிட்வீன் மென் அண்ட் விமென். அப்ப ஹீரோயின் மீட் பண்ணும்போது, ஐயோ இன்னும் கல்யாணம் ஆகல, நம்ம எப்படி அந்த பார்டரை கிராஸ் பண்றது, எப்படி இன்டிமேட்டா இருக்கிறது அப்படிங்கும் போது அதை ஃபீல் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெருமூச்சு அப்படிங்கிறது. அண்ட் தட் இஸ் த சவுண்ட். மியூசிக்கல், அந்த மியூசிக்ல இருந்து வந்தது. ஃப்ரம் இமோஷனல் மட்டரிங், இதுல இருந்து தான் லாங்குவேஜ் உருவானது என்று சொன்னவர் ஓட்டோ ஜெஸ்பர்சன். அண்ட் அவரு ப்ரப்போஸ் பண்ண தியரி வந்து சிங் சாங் தியரி. அதற்கப்புறம் KU தியரி.
இந்த தியரியை ப்ரொபோஸ் பண்ணவருடைய பேர் வந்து ரெவெஸ். அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன் இன்டர்பர்சனல் கான்டாக்ட், ஓகே, இன் இன்டர்பர்சனல் கான்டாக்ட் when we want to contact the other, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we actually use certain very short expressions to establish contact. We use certain very short expressions which in long term gave way for the formal language. என்ன ஒரு தூரத்தை புரிஞ்சு ஏ யூ ஏ ஏ ஏ தம்பி நில்லு, ஏ அங்கே ஏ அங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இஞ்சாருங்க, அதுல இருந்து பாட்டு வந்துருச்சு, இஞ்சாருங்க இஞ்சாருங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, இஞ்சாரு அப்படின்னு அது வந்து மருவி வந்தது, இங்க பாரு அப்படிங்கிறது இஞ்சேரு அப்படின்னு வந்துருச்சு. சோ ஹே யூ. அப்ப இன் பர்சனல் கான்டாக்ட்ல இருந்து இந்த தியரிக்கு இன்னொரு பேரு கான்டாக்ட் தியரி. இன்னொருத்தவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, there is another theory which was proposed. இந்த தியரிக்கான பெரிய இன்வென்டர்லாம் கிடையாது, பட் இட் இஸ் கால்ட் த யுரேகா தியரி. அப்படின்னா அந்த தியரிஸ்ட் படி என்னன்னா, they claim that language was consciously invented. It was structured by people. பக்காவா உட்காந்து என்ன பண்ணாங்க, மண்டையை பொழந்து ஓகே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்லாரும் உட்காந்து பிளான் பண்ணி இந்த வேர்டுக்கு இந்த மீனிங் அப்படின்னு ஆன்சிஸ்டர்ஸ் ஒருத்தவங்க உட்காந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அது இட்ஸ் கால் யுரேகா லாங்குவேஜ். இப்ப ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் உருவாக்குவதற்கு காரணமாக இருந்தால் இட் இஸ் கால் மோனோஜெனசிஸ். If there is only one aspect which led to the creation of language, then it is called monogenesis. If there are many elements which are involved in the creation of language, then it is called polygenesis. Are you with me, teachers? Yes, sir. அதற்கப்புறம் there is a theory called water babies theory. Water babies theories யாரு உருவாக்குனது, who was the man behind அப்படின்னா, there was a man behind and the name of the man is Hardy Morgan. And in the water babies hypothesis was again also known as Hardy Morgan hypothesis. And இதுல இன்னொரு ரெண்டு பேரும் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. ஒன் இஸ் Alister Hardy. அந்த ஹார்டினா யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, he is Alister Hardy. He is an English marine biologist. The other one is Elaine Morgan. இவர் யாரு, he is a Welsh writer and journalist. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வாட்டர் பேபிஸ் அப்படின்னு ஒரு தியரிய ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க. இந்த தியரிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் கால் அக்வாட்டிக் ஏப் தியரி. அக்வாட்டிக் ஏப் தியரி. அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆக்சுவலி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் வெரி க்ளோஸ்லி கனெக்டட் டு அக்வாட்டிக் ஏப்ஸ். அப்ப லாங்குவேஜ் அந்த அக்வாட்டிக் ஏப்ஸ் எழுப்பக்கூடிய ஒளி அதனுடைய லைஃப் ஸ்டைல்ல இருந்து தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் லாங்குவேஜ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் எவால்வ்ட் அப்படின்னு அவங்க ஒரு தியரிய ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் there is another theory called என்ன தியரி, இட் இஸ் கால்ட் மியூசிக்கல் பேபிஸ். மியூசிக்கல் பேபி தியரி யாரை ப்ரொபோஸ் பண்ணான்னு கேட்பாங்க, அவ்வளவுதான். It was proposed by Darwin. According to him, language was the one which paved way to music was the one which paved to human language. Okay, music தான் லாங்குவேஜ் பிறப்பதற்கு காரணமாக இருந்தது அப்படின்னு யார் சொன்னா, டார்வின். அப்ப மியூசிக் எப்படி சார் நம்ம கத்துக்குவோம் அப்படின்னா, மியூசிக் இஸ் கான்சியஸ்லி லேர்ன்ட். ஓகே, இட் இஸ் கான்சியஸ்லி லேர்ன்ட். அண்ட் இத பத்தி கான்சியஸா நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப அதிகமா பேசினது நமக்கு ஏற்கனவே உள்ள இருக்கு. அந்த உள்ள இருக்கிறத நம்ம வெளி கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு ட்ரைனிங் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் நாம் சாம்ஸ்கி. Okay, Noam Chomsky. The Noam Chomsky is very popular because he is called the father of modern linguistics. He is an American scholar. இவருடைய ஃபேமஸான கான்செப்ட் என்ன, the theory of innate. Human beings are born with innate capacity to learn a language. உள்ள நமக்கு நிறைய இருக்கு, கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஆனா அதை நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும்னா
ட்ரைனிங் தேவை. எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ கத்துக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா இந்த நாம் சாம்ஸ்கி தான் இன்னொரு கான்செப்டை பத்தி பேசினார். என்ன அப்படின்னா he spoke about universal grammar. There is a set of grammatical structures within the human brain while we are born, from which we use certain elements to in the process of learning a language. ஏற்கனவே என்ன சொன்னாரு, பிறப்பிலே இந்த குழந்தையோட பிரெயின் வந்து ஒரு ஃபிளாப்பி டிஸ்க் மாதிரி, ஒரு மெமரி சிப்பு மாதிரி, அதுக்குள்ளார பேசிக்கான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும், கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். தட் இஸ் கால்ட் யூனிவர்சல் கிராமர். அந்த யூனிவர்சல் கிராமர் இந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜ் பிகம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேட்டிவ் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர். அதை பத்தி பேசும் பொழுதுதான் அவர் என்ன பண்ணாரு, டீப் ஸ்ட்ரக்சர், சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு 2 விஷயம் பேசினார். இதை பத்தி திரும்பி பேசணும்னு தெரியல, இருந்தாலும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாம் சாம்ஸ்கியுடைய கான்செப்ட் யூனிவர்சல் கிராமர், இன்னேட் ஐடியாஸ். மனிதன் பிறப்பிலேயே அவனுடைய மைண்ட்ல என்ன இருந்தது அப்படின்னா, தேர் வாஸ் a capacity to master language. There was basic grammar called universal grammar. And the universal grammar is the basic structure upon which all human language grammars are built என்று நம்பியவர் நாம் சாம்ஸ்கி. இன்னேட்ல உள்ள இருந்தாலும் அதை வெளியில பயன்படுத்துவதற்கு ட்ரைனிங் தேவைப்படும் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. அப்ப இந்த கான்செப்ட் யூனிவர்சல் கிராமர், டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் ஜெனரேட்டிவ் கிராமர், டீப் ஸ்ட்ரக்சர், சர்ஃபேஸ் டீப் ஸ்ட்ரக்சர், சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிற டேர்ம் எல்லாம் யாரோட அசோசியேட் ஆகும்? எந்த ஸ்காலரோட? நாம் சாம்ஸ்கியோட. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வேர்டும் இன்னொரு டெர்மினாலஜியும் என்னன்னா காம்பிடன்சி, அக்யூரசி, ஃப்ளூவன்சி, காம்பிடன்சி, அக்யூரசி, இது எல்லாமே நாம் சாம்ஸ்கியோட அப்பியர் ஆகும். அதுக்கப்புறம் இதே ஐடியாவை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணவர் வந்து ஸ்டீவ் பிங்கா, தி ஆத்தர் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் இன்ஸ்டிங்க்ட் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை எழுதினவர். அதற்கப்புறம் இன்னொரு பெரிய அறிஞர் இருக்காரு, அந்த அறிஞருடைய பேரு மரியோ வான்ஷோட். இவரு என்ன பண்ணாரு, அக்கார்டிங் டு ஹிம் லாங்குவேஜ் கம்ஸ் ஃப்ரம் மியூசிக், லாங்குவேஜ் comes from music and it is assisted by gestures and dance. And according to him, music is innate, not language. Music தான் innate, language innate இல்லை என்று நம்பியவர். அதனால இந்த தியரி எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான தியரி. Are you there, teachers? நான் ஓரளவுக்கு எல்லா தியரிஸையும் கொண்டு வந்துட்டேன். Now what I do is I'm going to break for a few minutes and then we will resume.